Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you must have listened the lecture of unit number 2. So now, as you all know, we are going to start with unit number 2. We had already started in the last lecture and we had studied introduction and industrial disputes in India. Hence, I, Virali Khandhar, welcome you all to the class of Management of Industrial Relations. These were the contents of unit number 2. I told you yesterday also. Yesterday we studied introduction, concept and meaning and industrial disputes in India. Today we are going to study two topics, that is causes of industrial disputes and effects of industrial disputes. Very easy topic and very interesting topic today we are going to study. Okay. Causes of industrial disputes. Students, તમને ખબર જ હશે કોઈ બી ડિસ્પ્યુટ થાય તો there are certain causes. એના કંઈ ને કંઈ causes હોય જ છે. There are certain root problems, રાઈટ. થોડા ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ અંદરથી હોય જ છે પહેલાં અને ધીમે ધીમે એ પ્રોબ્લેમ્સ વધારે બ્લોસમ થાય છે અને ઇટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ટુ great conflicts and great disputes. So today we are going to study the main causes of industrial disputes. Okay, now let me tell you a fact. It is revealed that more than 50% of the disputes are mainly due to wages and allowances. Right? We had done a research and we have come to know that more than 50% of the disputes are of wages and allowances only. Employees generally fight for their wages. બીજી કંઈ બી ફેસિલિટી એને ઓછી વધારે હોય તો ઇટ ડઝ નોટ મેટર મચ, એ કંઈ બહુ બોલે નહીં તો ચાલે, પણ વેજીસ અને અલાવન્સીસમાં કોઈ દિવસ એમ્પ્લોઈઝ ચૂપ રહેતા નથી. They always want a high amount of wages and allowances. So more than 50% of disputes are regarding to wages and allowances. Okay students, now I have drawn a chart for you to make the things more clearer and more easy. Right? Causes can be divided into two types, economic causes and non-economic causes. બે ટાઈપમાં causes divided છે. Okay students, economic causes are divided into 5 types. Look carefully into the diagram, okay, and please draw the diagram in your book also, so it will be easy for you to remember also. Now economic causes divided into 5 parts. First, wages, dearness allowance, bonus, working conditions and other causes. Next, non-economic causes are divided into 4 parts: individual causes, recognition of labor unions, political causes and other causes. Okay students, so this is the chart of causes of industrial disputes. Now let us begin the explanation in detail. Causes of industrial disputes. Okay, first of all, economic and non-economic માં divided છે. Economic એટલે એવા કોઝિસ જેમાંથી વર્કરને મોનિટરીલી બેનિફિટ થાય છે, રાઈટ. પૈસાથી એને બેનિફિટ મળે છે એટલે એને ઇકોનોમિક કોઝિસ કહેવામાં આવે છે. અને નોન ઇકોનોમિક કોઝિસ એટલે એને પૈસાથી બેનિફિટ મળતો નથી, રાઈટ. એને એ નોન ઇકોનોમિક છે, મીન્સ ઇટ ઇઝ નોટ રિલેટેડ વિથ મની, એને નોન ઇકોનોમિક કહેવામાં આવે છે. So now first we are going to study economic causes. First will be of course wages. હંમેશા વર્કર કેના માટે કામ કરતા હોય છે? વેજીસ માટે. Any person is working to satisfy himself or herself. That is the true thing. But at the end you are also going to look at the amount of wages that you are going to gain. You also have to look into that. Okay. The basic and utmost important problem for employees is wages. Okay, now the basic problem is wages.
વેજીસ એક બેઝિક પ્રોબ્લેમ છે. એવરીબડી ઇઝ અર્નિંગ ફોર વેજીસ ઓનલી. અને જો વેજીસમાં વધારે ઓછા પે કરવામાં આવે છે તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે એમ્પ્લોઈઝ આર ગોઈંગ ટુ કમ્પ્લેન. ઇનસફિશિયન્ટ ઓર લેસ વેજીસ ઇન્ક્રીઝિસ કમ્પ્લેન્ટ્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. ઇનસફિશિયન્ટ વેજીસ મળે, ઓછા વેજીસ મળે તો એના લીધે શું થાય છે? ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ કમ્પ્લેન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. એમ્પ્લોઈઝ વિલ નોટ બી સેટિસ્ફાઈડ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ they are also not going to work with motivation and dedication. From the point of view of employer, it cuts the portion from his profit which he does not tolerate, resulting into industrial dispute. હવે તમે એમ્પ્લોયરના વ્યૂ પોઈન્ટથી જુઓ તો વોટ વિલ હેપન? એમ્પ્લોયર તો હંમેશા એમ જ વિચારશે કે ના, ભલે મારે ઓછા જ વેજીસ એમ્પ્લોયીને આપવા છે. વાય? બિકોઝ એનો પ્રોફિટ તો ઓછો થઈ જાય ને. તમારી પાસે આટલો બધો પ્રોફિટ હોય પણ તમે તમારા એમ્પ્લોયીને સેલેરીમાં વધારો આપો છો તો ઇટ મીન્સ કે તમારો પ્રોફિટ ઓછો થાય છે. તો આવી રીતે એમ્પ્લોયર વિચારે છે અને આના લીધે શું થાય છે? ધીસ થિંગ એમ્પ્લોયી વુડ નોટ ટોલરેટ એન્ડ ધસ ઇટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન્ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ. રાઈટ? સો વર્કર્સ આર ઓલવેઝ ડિમાન્ડિંગ ફોર મોર વેજીસ. they want more and more wages, and on the other side employer want to pay less wages. So this is the biggest cause of dispute. Okay students? Now next, second, dearness allowance. એટલે શું? મોંઘવારી ભથ્થું. એને dearness allowance કહેવાય. રાઈટ? જેમ જેમ મોંઘવારી વધે, ઇન્ફ્લેશન હર યરે વધે, એ પ્રમાણે બેઝિક સેલેરીમાં ડિયરનેસ અલાવન્સ આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને એમ્પ્લોયી ઇન્ફ્લેશનરી પ્રાઇઝીસને મીટ કરી શકે. એના રૂપીસથી ઇન્ફ્લેશનરી પ્રાઇઝીસને મીટ કરી શકે અને બધી વસ્તુ લઈ શકે. કોન્સ્ટન્ટ રાઇઝ ઇન ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ અસેન્શિયલ કોમોડિટીઝ ડાયરેક્ટલી રિડ્યુસ ધ વેજીસ. તમને બધાને ખબર છે હર વર્ષે મોંઘવારી ભથ્થું બહાર પાડે છે કે 2% વધારે થયો આની પ્રાઇઝમાં, ઓલાની પ્રાઇઝમાં 5% થયો. તો એવી રીતે જે ડેઇલી અસેન્શિયલ કોમોડિટીઝ છે એમાં રોજ બરોજ વધારો થાય છે પ્રાઇઝને. તો એમ્પ્લોયી એને મીટ કરી શકે વધતી પ્રાઇઝને, એના માટે ડિયરનેસ અલાવન્સ એમ્પ્લોયીને સેલેરી ઉપર આપવામાં આવે છે. સો ટુ મેન્ટેન ધ રિયલ પ્રપોર્શન ઓફ વેજીસ બિસાઇડ્સ વેજીસ, ડિયરનેસ અલાવન્સ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ. એટલે વેજીસ તો પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જ છે, પણ આ મોંઘવારી વધતી જાય તો એટલે વેજીસમાંથી વર્કરને બધું ઘરનું એક્સપેન્સીસ થઈ ન રહે, એટલા માટે ઉપરથી એને ડિયરનેસ અલાવન્સ આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને એ લોકોને થઈ રહે. ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ઓલ્સો કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝિંગ ફેક્ટર. હેન્સ ઇફ ટાઇમલી ઇન્ક્રીઝ ઇન ડિયરનેસ અલાવન્સ ડઝ નોટ ટેક પ્લેસ ધેન ઓલ્સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝીસ. રાઈટ? ઇન્ફ્લેશન શું છે? એ કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝિંગ ફેક્ટર છે. રાઈટ? એ તમે હર વર્ષે જુઓ તો ઇન્ફ્લેશન રેટ વધવાનો જ છે, અસેન્શિયલ કોમોડિટીઝમાં, બેઝિક કોમોડિટીઝમાં, એવરીવેર. તો એ ડિયરનેસ અલાવન્સ એટલે શું કે તમે એમ્પ્લોયીને 2%, 3% જેટલું ઇન્ફ્લેશન વધ્યું હોય એના પ્રપોર્શનમાં તમે એને વેજ ઇન્ક્રીઝ આપો છો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ? તો ડિયરનેસ અલાવન્સના લીધે પણ ડિસ્પ્યુટ થાય છે. અમુક કંપનીઝ છે ડિયરનેસ અલાવન્સ આપતી નથી અને એટલા માટે એમ્પ્લોયીએ બોલવું પડે છે કે હાઉ આર વી ગોઈંગ ટુ મીટ અવર ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ ઇફ યુ ડોન્ટ ગીવ અસ અલાવન્સીસ. સો એટલા માટે પણ ઝઘડા થતા હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ બોનસ. શેર ફ્રોમ ધ પ્રોફિટ ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ મીન્સ બોનસ વિચ ઇઝ પેએબલ ઇન ધ કન્સર્ન્ડ ફિનાન્શિયલ યર ડ્યુ ટુ કલેક્ટિવ એફર્ટ્સ ઓફ એમ્પ્લોયર એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ. ધ ફોર્મર અર્ન્સ પ્રોફિટ. હવે શું થાય છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બોનસની વાત છે. રાઈટ? શેર ફ્રોમ ધ પ્રોફિટ ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ. ઘણીવાર કંપનીને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પ્રોફિટ થાય છે એન્ડ દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ. ક્યારે બી તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝને ક્રેડિટ આપવામાં ભૂલી શકતા નથી, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધેમ હુ ઇઝ ધ બેઝ ઓફ યોર ઓર્ગનાઇઝેશન, અને એના લીધે જ તમને કદાચ વધારે પ્રોફિટ મળે છે. તો જ્યારે બોનસ આપવાની વાત આવે છે ત્યારે ઘણીવાર એમ્પ્લોયર ના પાડી દે છે. દે આર ડિનાઇંગ ઇન ગિવિંગ એની ટાઈપ્સ ઓફ બોનસ. સો ડ્યુ ટુ કલેક્ટિવ એફર્ટ્સ ઓફ એમ્પ્લોયર એન્ડ એમ્પ્લોયી ધ ફોર્મર અર્ન્સ પ્રોફિટ. ફોર્મર મીન્સ એમ્પ્લોયર. એફર્ટ્સ તો બેયના હોય છે, એવું નથી કે ખાલી એમ્પ્લોય જ બધું કરે છે.
એમ્પ્લોયર પણ ઘણું બધું કરે છે, છતાં પણ એમ્પ્લોયરને વધારે પ્રોફિટ મળે છે. સો ઇટ ઇઝ નેચરલ ધેટ એમ્પ્લોઈઝ ડિમાન્ડ ધેર શેર. ઇફ their demand is not accepted, industrial disputes may arise. હવે શું થાય છે કે એમ્પ્લોયની ડિમાન્ડ, ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે એમ્પ્લોય ડિમાન્ડ કરવાના જ છે કે આટલો બધો હેન્ડસમ પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશનને થયો છે, તો વી ઓલ્સો વોન્ટ અ સર્ટન પાર્ટ ફ્રોમ ઇટ. અને એમ્પ્લોયર ના પાડે છે. ધીસ ઇઝ ધ અનધર કોઝ ઓફ ડિસ્પ્યુટ્સ, રાઈટ. ઘણીવાર યરલી જે બોનસ આપવાનું હોય છે એ પણ એમ્પ્લોયર આપતા નથી, અને એટલા માટે જ વધારે ને વધારે ડિસ્પ્યુટ્સ ક્રિએટ થતા જાય છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ, અધર રીઝન્સ. ડ્યુ ટુ અધર રીઝન્સ ઓલ્સો, if they do not get sufficient facilities, then industrial dissatisfaction and industrial conflict arises. હવે બીજા કેટલા બધા અધર રીઝન્સ છે, રાઈટ, જેના લીધે ડિસેટિસ્ફેક્શન એમ્પ્લોયને થાય છે, એન્ડ ઓબ્વિયસલી સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ વિલ result into conflict and disputes. These reasons includes mainly medical treatment, sickness allowance, accident compensation, educational facilities, right, tools for sports and entertainment, library, canteen facilities, working condition, working hours, leaves, etc. આ બધા નાના નાના રીઝન છે કે જેના લીધે એમ્પ્લોય જનરલી કમ્પ્લેન કરતા હોય છે, ગ્રીવિયન્સીસ ફાઇલ કરતા હોય છે, અને જો એને પછી મળતા નથી, એનું સોલ્યુશન મળતું નથી, દેન ઇટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ટુ ઓબ્વિયસલી ડિસ્પ્યુટ્સ, રાઈટ. એમ્પ્લોય પહેલાં કમ્પ્લેન કરે છે, જોવે છે એની કમ્પ્લેન સોલ્વ થાય છે કે નહીં, પછી અગર થાય નહીં તો ઇટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ટુ ડિસ્પ્યુટ્સ એન્ડ કન્ફ્લિક્ટ્સ, અને ઘણીવાર આના લીધે મોટા ઇશ્યુઝ થઈ જાય છે, એન્ડ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ગોઝ ઓન સ્ટ્રાઇક ઓર લોકઆઉટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ નોન ઇકોનોમિક કોઝિસ. મેં તમને કીધું એમ, ઇટ ઇઝ નોટ રિલેટેડ ટુ મોનિટરી. આ મોનિટરીથી રિલેટેડ નથી. આની પહેલાં ઇકોનોમિક કોઝિસ આપણે ભણ્યા. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મની, દેટ ઇઝ મોનિટરી. નાઉ ફર્સ્ટ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રીઝન્સ. Industrial dispute can also arise due to improper tendency or avoidance of individual employees, recruitment, promotion or termination. શું થાય છે? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ ડ્યુ ટુ ઇમ્પ્રોપર ટેન્ડન્સી. એમ્પ્લોયી બરાબર રીતે શું કહે છે કે ઘણીવાર એમ્પ્લોયીને બરાબર રિક્રુટમેન્ટ ન થતું, એનું એક્ઝેક્ટ જે પોઝિશનમાં એ ક્વોલિફાઈડ હોય એ પ્રમાણે રિક્રુટમેન્ટ ન થાય, એને પ્રમોશન ન આપતા હોય, ઘણીવાર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંથી એને કાઢી નાખવાની ધમકી આપે છે, તો આના લીધે એમ્પ્લોયી બહુ ડિસસેટિસ્ફાઈડ રહેશે. And once the employees are dissatisfied, they are going to complain and it is going to result into disputes. It shows carelessness of management and lack of knowledge. આ શું બતાવે છે કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી કેરલેસ એન્ડ લેક ઓફ નોલેજ. ઓર એલ્સ મેનેજમેન્ટને કંઈ સાંભળવું નથી કે મેનેજમેન્ટને નોલેજ નથી કે જો વર્કર્સ આપણી કંપનીમાંથી આવી રીતે જ જતા રહેશે તો પછી we will not be able to retain good workforce. સો આ એક બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે એમ્પ્લોયીને જે કોઈ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રીઝન્સ હોય, જે કોઈ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ડિસસેટિસ્ફાઈડ હોય, તો human resource manager has to know the reasons and try to eliminate the reasons so that workers do not leave the organizations. Okay students. Next will be recognition of labor unions. As per the laws of labor unions, they should get recognition from the proprietors. But when in the given unit, if there are employees who have membership of more than one union, then on recognition the dispute can arise. ઓકે, હવે શું કહે છે? લેબર યુનિયન્સ. લેબર યુનિયન્સ એટલે શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? ટ્રેડ યુનિયન્સ. વી હેવ સ્ટડીડ સો મેની ટાઈમ્સ. ટ્રેડ યુનિયન એટલે શું? રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. એમ્પ્લોયીના રિપ્રેઝન્ટેટિવ હોય છે, એન્ડ ધેન દે આર ગોઈંગ ટુ પ્રેઝન્ટ અ ડિમાન્ડ ઇન ફેવર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ટુ ધ એમ્પ્લોયર. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો શું કહેવા માગે છે? રેકગ્નિશન ઓફ લેબર યુનિયન. But when in a given unit, if there are employees who have membership of more than one union,
then on recognition the dispute can arise. હવે ઘણીવાર એવું થાય છે કે કોઈ બી ઓર્ગનાઇઝેશનમાં ટ્રેડ યુનિયન જ્યારે ફોર્મ થવાની હોય છે ત્યારે શું થાય છે કે એમ્પ્લોયર ના પાડી દે છે કે વી વિલ નોટ અલાવ એની કાઇન્ડ ઓફ ટ્રેડ યુનિયન ઇન અવર ઓર્ગનાઇઝેશન એન્ડ ધીસ ઇઝ અ કોઝ ઓફ ડિસ્પ્યુટ. એકવાર જો એમ્પ્લોયર ના પાડી દે છે કે વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ અલાવ એની કાઇન્ડ ઓફ ટ્રેડ યુનિયન, તો શું થાય છે કે એમ્પ્લોયી વિફરે છે અને સામે પછી શું કહે છે, કમ્પ્લેન કરે છે અને ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય છે. ઘણીવાર એવું પણ બને કે એમ્પ્લોયી છે એ તમારી યુનિયનમાં તો મેમ્બર હોય જ, ટ્રેડ યુનિયનમાં તમારી કંપનીમાં, પણ ઓલ ઓવર બીજી કોઈ બી કંપનીમાં પણ એ યુનિયનમાં મેમ્બર હોય છે. તો આવા સમયે એમ્પ્લોયર યુનિયનને રેકોગ્નાઇઝ કરવાની મીન્સ ફોર્મલી એસ્ટાબ્લિશ કરવાની ના પાડી દે છે. ઇફ એની વન લેબર યુનિયન ઇઝ રેકોગ્નાઇઝડ then the competitor labor union creates conflict. હવે શું થાય છે કે સપોઝ તમે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડીલ કરતી બે કંપની છો, એમાંથી એક કંપની હા પાડી દે છે કે અમે લોકો ટ્રેડ યુનિયનને પરમિશન આપશું, તો બીજી કંપની છે એ તરત શું કરશે, એના એમ્પ્લોઈઝ કોમ્પિટિશન કરશે કે ઓલી કંપનીમાં તો હા પાડે છે ટ્રેડ યુનિયનની. રેકોગ્નિશન મીન્સ અહીંયા એક્સેપ્ટન્સ, રેકોગ્નિશન એટલે અહીંયા એનો મતલબ એક્સેપ્ટન્સ થાય છે. એ તો એ તરત કમ્પ્લેન કરશે કે એક્સ કંપની તો હા પાડે છે લેબર યુનિયન માટે, તમે કેમ ના પાડો છો, આપણે તો ટેક્સટાઇલ મિલથી જ બિલોંગ કરીએ છીએ. તો આવી રીતે શું થાય, કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે. જ્યારે એમ્પ્લોયીને ખબર પડે છે કે કોમ્પિટિટર કંપનીઝમાં યુનિયનને એક્સેપ્ટન્સ મળે છે, તો એ પોતાની કંપનીમાં પણ યુનિયન બનાવવા માટે ડિસ્પ્યુટ ક્રિએટ કરશે. અને આવી રીતે સ્ટુડન્ટ્સ બહુ બધા ડિસ્પ્યુટ્સ ક્રિએટ થઈ શકે છે. ઓકે, અગર એમ્પ્લોયર એક્સેપ્ટ કરવાની લેબર યુનિયન ના પાડે તો ડિસ્પ્યુટ ક્રિએટ થાય. નેક્સ્ટ, થર્ડ, પોલિટિકલ રીઝન્સ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ સમટાઇમ્સ arise due to political reasons also. Many a time the labor has to resort to strike to protest against the government's decision or provisions of law. ઘણીવાર આવું પોલિટિકલ રીઝનના લીધે પણ થતું હોય છે. ગવર્મેન્ટ એવા નવા નવા લોઝ બનાવે છે તો એમ્પ્લોયી એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર હોતા જ નથી, રાઈટ. દે આર ઇન ઓપોઝિશન ઓફ ધ લોઝ અને દેટ ઇઝ વાય દે ડુ અ સ્ટ્રાઇક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ કે લેબર્સ આર નોટ ગોઈંગ ટુ એક્સેપ્ટ ધેર લોઝ. આવું પણ થતું હોય છે. અરેસ્ટ ઓફ લેબર યુનિયન લીડર્સ ફોર ટેકિંગ પાર્ટ ઇન એજિટેશન કેન ટેક પ્લેસ ઓર ફોર ટેકિંગ એક્શન અગેન્સ્ટ વર્કર્સ એન્ડ ઇન સિમ્પથી ઓફ ધેમ અધર વર્કર્સ ઓલ્સો ગો ઇન સ્ટ્રાઇક. ઘણીવાર કેવું થાય છે કે યુનિયનના લીડર હોય છે એને ગવર્મેન્ટ અરેસ્ટ કરી લે છે. આવું તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે યુનિયન જે લીડર્સ જ હોય એને જ અરેસ્ટ કરી નાખવામાં આવે છે, જેથી કરીને ટીમને લીડ કરી ન શકે. અને એકવાર ટીમને કોઈ લીડ કરવાવાળું ન હોય તો ધે આર નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક ઇન સિંક્રોનાઇઝેશન. એ લોકો સરસ યુનિટીથી કોઈ દિવસ કામ કરશે નહીં. અને જો યુનિટીથી કામ કરશે નહીં તો પછી શું થશે કે ધે વિલ ડિવાઈડ ધેમસેલ્વ્સ અને એમ્પ્લોયર સામે કોઈ કાંઈ બોલી શકશે નહીં. તમને ખબર જ છે યુનિટી ઇઝ સ્ટ્રેન્થ. જો તમે યુનાઇટેડ હશો તો તમે એક ઇસ્યુ સામે ફાઇટ કરી શકશો, યુનાઇટેડ નહીં હોય તો તમે કોઈ ઇસ્યુ સામે ફાઇટ કરી શકશો નહીં. તો આવી રીતે પોલિટિકલી પણ બધું થતું હોય છે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ અધર રીઝન્સ. ઇટ કેન નોટ બી સેડ ધેટ industrial disputes arise only due to above reasons. There is direct relationship between industrial disputes and mind of human being. Lack of contact and negotiation with workers creates atmosphere of distrust and create doubt in the mind of employee. શું થાય છે, ઘણીવાર એવું થાય છે, રાઈટ. તમને ખબર જ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ અને તમારું માઇન્ડ એ બહુ કનેક્ટેડ છે. તમારા માઇન્ડને જ્યારે એમ થાય કે હું કહું છું એમ નથી થતું, ઓર એલ્સ હું ઈચ્છું છું એમ વારંવાર નથી થતું, રાઈટ. વન ટાઈમ તમે એવું બને કે એકવાર તમે ઈચ્છો એ ન થાય પણ બીજી વાર થઈ જાય તો તમને માઇન્ડમાં ડિસ્પ્યુટ્સ ન રહે. પણ ઘણીવાર શું થાય છે કે તમે કયો ઈચ્છો એ થતું જ નથી. તો કેવો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે કે તમારું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થાય છે અને યુ વિલ ઓનલી થિંક અબાઉટ ડિસ્પ્યુટ્સ કે હાઉ ટુ ક્રિએટ ડિસ્પ્યુટ્સ. આવું થતું જાય છે. લેક ઓફ કોન્ટેક્ટ એન્ડ નેગોશિએશન. ઘણીવાર એચઆર મેનેજરને, એમ્પ્લોયરને ખબર પણ નથી હોતી કે એના બોટમ લેવલમાં કેટલા લોકો કામ કરે છે, કેવા લોકો કામ કરે છે.
કોઈ પર્સનલ ટચ ના હોય, કોન્ટેક્ટ ના હોય, તો શું થાય? ઇટ ક્રિએટ અ એટમોસ્ફિયર ઓફ ડિસ્ટ્રસ્ટ. ટ્રસ્ટ સામે બેસે નહીં, ડિસ્ટ્રસ્ટનું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ થઈ જાય છે, રાઈટ. અને એકવાર ડિસ્ટ્રસ્ટનું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ થાય એટલે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે તમારા માઇન્ડમાં સામેવાળા પ્રત્યે સાચું હોય તો એ ડાઉટ જ આવે, રાઈટ. So it may happen that there may not be any reason for industrial dispute, though such industrial disputes do not last very long or its importance is negligible. પછી શું થાય છે? ઓબ્વિયસ વસ્તુ, ઇટ ક્રિએટ ડિસ્પ્યુટ. અને આવા રિલેશન્સ કંઈ બહુ લાંબા ચાલતા નથી અને લાંબે ગાળે તો અંતે ડિસ્પ્યુટ થાય જ છે. તો કોઈ બી રિલેશન્સને સારા રાખવા માટે ટ્રસ્ટ હોવો જરૂરી છે. એમ્પ્લોયર્સને ખબર હોવી જોઈએ કે કેટલા એમ્પ્લોયી કામ કરે છે, કોન્ટેક્ટ હોવો જોઈએ રેગ્યુલરલી, તો જ ખબર પડે કે એ લોકો કેવી રીતે વર્ક કરવા ઈચ્છે છે. યુ કેન સી ઇન ધ પિક્ચર કે જો એક સાઈડથી એમ્પ્લોઈઝ વચ્ચે સારા રિલેશન છે અને આ બોય શું કરે છે? પાછળથી એનું હેડ જો ક્રોસ કરે છે. ઇટ મીન્સ કે એ ખોટા રિલેશન્સ બાંધે છે, બતાવે છે. તો આવી રીતે જ્યારે તમારા મનમાં ડાઉટ હોય ત્યારે ખોટા રિલેશન થાય અને ધીમે ધીમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડિસ્પ્યુટ્સ વધતા જાય છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ, રાઈટ. હવે એની ઇફેક્ટ શું છે? એકવાર ડિસ્પ્યુટ્સ ક્રિએટ થાય ને એટલે એની વાઇડ ઇફેક્ટ હોય છે, બહુ લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ હોય છે. તમે છાપે ચડો છો, ગવર્મેન્ટને ખબર પડે છે, લોકોને ખબર પડે છે અને બહુ જ ઇફેક્ટ આવે છે, રાઈટ. જો મેં ત્યાં પિક્ચર મૂક્યું છે, મેનેજમેન્ટ ઓલવેઝ સે આઈ એમ રાઇટ અને વર્કર ઓલ્સો સે આઈ એમ ઓલ્સો રાઇટ. તો આમાં ખબર જ નથી પડતી કે કોનું આપણે માનવું જોઈએ. ધ સોસાયટી ઇઝ નોટ અવેર અબાઉટ ધ ઇવિલ ઇફેક્ટ્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ. બોથ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ, એમ્પ્લોયર એન્ડ એમ્પ્લોયી connected with the disputes are harmful. At the same time, the society and the nation also have a great impact of it. So again, I have prepared a chart for you. Effect on employees, that is laborers, effect on employers, effect on society, effect on nation and effect on clients. બધા ઉપર અલગ અલગ ડિસ્પ્યુટ્સની ઇફેક્ટ પડતી હોય છે. So these are the 5 major parties જેના ઉપર ઇફેક્ટ પડે છે. Now we will study each in detail. First, effect of industrial disputes. First is effect on labor. Obvious વસ્તુ છે, એ લોકો ઉપર તો ઇફેક્ટ પડવાની જ છે. સ્ટ્રાઇક થશે, સેલેરી એને નહીં મળે, રાઈટ. ઘણીવાર એમ્પ્લોયર્સ એને કાઢી મૂકશે, તો આવી રીતે લેબર ઉપર તો ઇમ્પેક્ટ થવાની છે. During the strike or lockout, the income of labor stops. It becomes difficult to sustain one's family. It may create bad situation for the family. શું થાય છે? ઘણીવાર સ્ટ્રાઇક ઓર લોકઆઉટ દરમિયાન એમ્પ્લોયની ઇન્કમ સ્ટોપ થઈ જાય છે અને આવા સમયે પોતાના ફેમિલીને સસ્ટેન કરવું પણ બહુ ડિફિકલ્ટ પડે છે. સમટાઇમ્સ પ્રોપર્ટીઝ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી સોલ્ડ આઉટ એન્ડ ઇફ strike prolongs, then one has to face innumerable difficulties. ઘણીવાર તો એમ્પ્લોયની હાલત બહુ ખરાબ હોય છે તો પ્રોપર્ટીઝ પણ એને વેચવી પડે છે અને જો સ્ટ્રાઇક વધારે દિવસો માટે કન્ટિન્યુ થાય તો એમ્પ્લોયને ઘણી ડિફિકલ્ટી ફેસ કરવી પડે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ ઇફેક્ટ ઓન એમ્પ્લોયર્સ. એમ્પ્લોયર્સ ઉપર પણ જબરજસ્ત ઇફેક્ટ પડે છે. એમ્પ્લોય સ્ટ્રાઇક ઉપર જાય એટલે એ લોકોને સેલેરી ન પે કરવી પડે, એ વાત સાચી, પણ એકાએક પ્રોડક્શન બંધ થઈ જાય છે, રાઈટ. જે કસ્ટમરે ઓર્ડર કર્યું હોય એ તમે ટાઈમસર એને પ્રોવાઈડ કરી શકતા નથી, એટલે આવા બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે અને એમ્પ્લોયર્સને પણ પ્રોફિટમાં જબરજસ્ત લોસ જાય છે. ઓન ધ વન હેન્ડ પ્રોડક્શન સ્ટોપ્સ એન્ડ ઓન ધ અધર હેન્ડ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ઇન્કર્ડ. It is not possible to provide goods in market if delivery schedule is not maintained. Sometimes he may lose market also. રાઈટ. ઘણીવાર કેવું થાય છે, પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય છે, રાઈટ. ઓન ધ અધર હેન્ડ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ જે અમુક હોય એ તો તમારે ઇન્કર કરવા જ પડે. ઘણીવાર તમે પ્રોપર્ટી લીધી હોય, તમે એને યુઝ કરો કે ન કરો, એના ઉપર જે એક્સપેન્ડિચર આવતું હોય, ટેક્સ હોય, આ હોય તે હોય, એ તો તમારે ભરવું જ પડે છે અને ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ કહેવાય. તો સેમ વે વિથ એમ્પ્લોયર, કે અમુક ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ તો એને ભરવા જ પડે છે, એની ઇન્કમ હોય કે ન હોય. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ પ્રોવાઈડ ગુડ્સ ઇન ધ માર્કેટ
ઇફ ડિલિવરી શેડ્યુલ ઇઝ નોટ મેન્ટેન, મેં તમને કીધું એમ કસ્ટમરને ઓર્ડર ટાઈમસર આપવા પડે છે, પણ જો એમ્પ્લોયી કામ ન કરે, સ્ટ્રાઇક ઉપર જતા રહે, તો એમ્પ્લોયરના હાથમાંથી માર્કેટ લૂઝ થઈ જાય છે, રાઈટ, કસ્ટમર લૂઝ થઈ જાય છે. એમ્પ્લોયર ઓલ્સો બીકમ વિક્ટીમ ઓફ ક્રિટિસિઝમ ઓફ સોસાયટી, રાઈટ. શું થાય છે, સોસાયટીના લોકો એને ક્રિટિસાઇઝ કરે છે, એની તરફ હેટ્રેડ બતાવે છે, અને આવી રીતે એમ્પ્લોયર પોતાની ઇમ્પ્રેશન લૂઝ કરે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, ઇફેક્ટ ઓન ધ સોસાયટી. ત્રીજી ઇફેક્ટ કોના પર આવે છે? સોસાયટી ઉપર ઓબ્વિયસલી આવે છે. ધ ઇવિલ્સ ઓફ સ્ટ્રાઇક એન્ડ લોકઆઉટ ડુ નોટ લીવ ઇવન ધ સોસાયટી, રાઈટ. સ્ટ્રાઇક અને લોકઆઉટના બહુ જ ખરાબ પરિણામ આવે છે, રાઈટ, અને એ સોસાયટીને પણ છોડતા નથી. એઝ ધ પ્રોડક્શન સ્ટોપ્સ ડ્યુ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ ધ પ્રોડક્ટ રિમેઇન ઇન શોર્ટ સપ્લાય વિચ લીડ ટુ પ્રાઇસ રાઇઝ. આના લીધે શું થાય છે, પ્રોડક્ટ શોર્ટ સપ્લાયમાં હોય છે અને એના લીધે પ્રાઇસ રાઇઝ થાય છે. સપોઝ મેગી છે, રાઈટ, સ્ટ્રાઇક થઈ, લોકઆઉટ થયું, પછી એનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ ગયું અને ગુડ્સની બહુ શોર્ટેજ હતી, પબ્લિક વોન્ટેડ બટ દેર વર નો ગુડ્સ, તો આના લીધે શું થાય, પ્રાઇસ રાઇઝ થાય. પ્રાઇસ રાઇઝ થાય એટલે પબ્લિકને પરાણે એ પ્રાઇસમાં બધું લેવું પડે છે, વિચ વિલ લીડ ટુ ડિસ્પ્યુટ્સ. If the strike is in the public service companies like railway or electricity, the people of the society has to suffer a lot. હવે શું થાય છે, અગર સ્ટ્રાઇક પબ્લિક સર્વિસ કંપનીમાં છે, એટલે ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, ઘણીવાર હોય છે, ગવર્મેન્ટ બેંકમાં હોય છે, રેલવેમાં હોય છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં હોય છે, તો એવા ટાઈમે પણ પીપલે ઘણું સફર કરવું પડે છે. રેલવેની સર્વિસ બંધ થઈ જાય, લોકો સર્વ ન કરે, રાઈટ, બેંક બંધ રહે છે સ્ટ્રાઇકના લીધે, તો આવી રીતે સોસાયટીને પણ ઘણું જ સફર કરવું પડે છે ડ્યુ ટુ એની કાઇન્ડ ઓફ ડિસ્પ્યુટ. સોસાયટીને પણ સખત સફર કરવું પડે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇફેક્ટ ઓન ધ નેશન. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ અફેક્ટ ધ ઇકોનોમી ઓફ ધ નેશન. સ્ટુડન્ટ્સ, શું થાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ કોને ઇફેક્ટ કરે છે, ઇકોનોમી ઓફ ધ નેશનને. It hinders the security and progress of the nation, right. પ્રોગ્રેસ અને સિક્યોરિટી ઉપર પણ થ્રેટ છે, બિકોઝ ઓબ્વિયસલી વારે વારે બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્ટ્રાઇક થતી રહે તો ઇન્કમ ગવર્મેન્ટની ઓછી થતી જાય, અને ઇન્કમ જો ઓછી થતી જાય તો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ થવાનું નથી. વેન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ ટેક અ વાયોલન્ટ ટર્ન ઇટ ડેમેજીસ નેશનલ પ્રોપર્ટીઝ. અને પછી જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ વાયોલન્ટમાં રિઝલ્ટ કરે છે, વાયોલન્સ, રાઈટ, મારામારીમાં, કાપાકાપીમાં, ઘણીવાર એકબીજાને લેબર અને એમ્પ્લોયર વચ્ચે હાથાપાઈ થઈ જતી હોય છે, મારામારી થઈ જતી હોય છે, આવું ઘણું બધું તમે ન્યૂઝમાં પણ જોયું હશે. તો આના લીધે એ પ્રોપર્ટી પણ ડેમેજ થાય છે. ડિસ્પ્યુટ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લાઇક કોલ, ઇલેક્ટ્રિસિટી અફેક્ટ અધર ઇન્ડસ્ટ્રી ઓલ્સો. કોલ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, એવી મેઇન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડિસ્પ્યુટ થાય તો એ કોલનો સપ્લાય, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો સપ્લાય બીજી 10 જગ્યાએ પણ જતો હોય છે, બીજી 10 ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ ઇફેક્ટ કરે છે. નેશનલ ઇન્કમ રિડ્યુસીસ એન્ડ ધ ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ ઓફ નેશન ઇઝ હિન્ડર્ડ. આના લીધે શું થાય છે, નેશનલ ઇન્કમ રિડ્યુસ થઈ જાય છે અને ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ બહુ સ્ટોપ થઈ જાય છે, હિન્ડર થઈ જાય છે. ઇટ સ્ટોપ્સ બિકોઝ ઇન્કમ પણ રિડ્યુસ થઈ જતી હોય છે ગવર્મેન્ટની. તો આવી રીતે ઇફેક્ટ કરે છે. નાઉ લાસ્ટ પોઈન્ટ ફોર ટુડે ઇઝ ઇફેક્ટ ઓન ધ ક્લાયન્ટ્સ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ મેઇનલી અફેક્ટ ધ ક્લાયન્ટ્સ ઓફ ધ બિઝનેસ. ઇવન જે બિઝનેસના કસ્ટમર્સ હોય એના ઉપર પણ ઇફેક્ટ પડે છે. એ લોકોને પણ ટાઈમસર ગુડ્સ નથી મળતા, એ લોકોને પણ બીજાને ગુડ્સ આપવાના હોય. તો આવી રીતે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનની ક્રેડિબિલિટી બહુ ઘટી જાય છે. કસ્ટમર કોઈ તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરશે નહીં. એ લોકોને એમ જ થશે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો હંમેશા ડિસ્પ્યુટ જ હોય છે, રાઈટ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ મેઇનલી અફેક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઓફ ધ business. If there are disputes, then credibility of the organization will get lowered, which will decrease the selling and profit of the organization. ડિસ્પ્યુટ થાય તો શું થાય, ઓર્ગેનાઇઝેશનની ક્રેડિબિલિટી ડિક્રીઝ થઈ જાય છે અને ઇવન ધીમે ધીમે કસ્ટમર પણ એની પાસેથી ગુડ્સ લેશે નહીં. એટલે શું થશે,
સેલિંગ પણ ઓછું થઈ જશે અને પ્રોફિટ પણ ઓછો થઈ જશે અને ઇટ વિલ લીડ ટુ પ્રોબ્લેમ્સ. કસ્ટમર વિલ નોટ ટ્રસ્ટ ધ ફર્મ એન્ડ વિલ નોટ સ્પ્રેડ અ ગુડ વર્ડ અબાઉટ ધ ઓર્ગનાઇઝેશન. કસ્ટમર કોઈ દિવસ કોઈ ફર્મને ટ્રસ્ટ કરશે નહીં અને સારી વાત ઓર્ગનાઇઝેશનની બહાર બોલશે નહીં. તમને ખબર છે કસ્ટમર જો સેટિસ્ફાય હશે તો એ 10 જગ્યાએ એમ કહેશે કે વી આર સેટિસ્ફાઈડ વિથ સો એન્ડ સો કંપની, યુ ઓલ્સો બાય ગુડ્સ ફ્રોમ ધેમ. પણ અગર કસ્ટમર જ સેટિસ્ફાઈ નહીં હોય તો એ કોઈ જગ્યાએ તમારું સારું બોલશે નહીં એન્ડ ધસ ઇટ વિલ હેવ ઇફેક્ટ ઓન ધ કસ્ટમર્સ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ બોથ ધ ટોપિક, that is effect of industrial dispute and causes of industrial disputes. રાઈટ, અત્યાર સુધીમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન કમ્પ્લીટ કર્યું, એક્ઝામ્પલ્સ કમ્પ્લીટ કર્યા. રાઈટ, પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ ઇન ઇન્ડિયા, ડેફિનેશન, કોઝિસ એન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ, આ બધું જ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલું છે. સો પ્લીઝ મેન્ટેન ગુડ નોટ્સ એન્ડ refer to the lectures properly. So now meet you in next week. Till then, take care. Thank you.